संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അധ്യാപക ദിനാശംസകൾ. Respected teacher and my dear friends, today we are celebrating Teachers' Day. Without a teacher, we cannot imagine a good life. Today is 5th of September and on this day we celebrate Teachers' Day every year. 5th September is the birthday of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was an excellent teacher and first Vice President of India and second President of India. It is the day for students to thank their teachers for their support and guidance. Teaching is a very noble profession. A teacher has a big role in making that child an individual, ideal citizen by the way of education. And I wish a happy Teachers' Day. Respected teachers, parents, and all my dear friends, first of all, I wish you Teachers' Day to all of you. Like every year, this year also, we are celebrating Teachers' Day on 5th September in memory of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He was a great teacher. He was also the second president of our country. Teachers' Day was celebrated for the first time in 1962, the year when Dr. Radhakrishnan became the President of India. From that day, his birthday has been observed as Teachers' Day in India. Every year on this auspicious day, students across the country pay respect to their teachers who are the backbone of our country. Teachers are equal to our parents. Parents give birth to child, while teachers shape them to become an ideal citizen. Every student tries to imitate their teachers and consider them as a role model. For this reason, they play an important role in building students' personality and make them ideal citizens of the country. Teachers has the ability to destroy the darkness of ignorance with his light of knowledge. No student become a great student without the help of his teachers. Teachers are the source of inspiration for us. They motivate us to achieve success in our life. They nourish our young minds with all kinds of knowledge. The growth and development of the people, society, and country is solely dependent on the quality of education which can be given by a teacher. Teachers always guide their students and show the path to make a suitable career.
Hence, we should always respect our teachers. On this auspicious day, I want to thank all my teachers for guiding me. Thank you to all. Very good evening to all, respected teachers and my dear friends. First of all, I would like to thank my class teacher for giving me a wonderful opportunity to speak before you on this grand occasion. Friends, today is 5th September and on this day we celebrated Teachers' Day. Every year with great joy and happiness. Actually, 5th September is the birth anniversary of the Dr. Radhakrishnan. This day is celebrated across the country by students to thank their teachers for their incredible support and greatness. Teaching is a noble profession. My dear teacher, I know we cannot repay for your effort. So at the end of my speech, I would like to say, let's recognize their effort, dedication, hard working, and we should pay respect to them. Thank you. Have a nice day. ആരലൻ ഗുരുനാഥർ ആരലൻ ഗുരുനാഥർ പരിധിയിലെല്ലാം എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്തോ. ഗുരു ഗു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുട്ട്, രു എന്ന് വെച്ചാൽ രോധിക്കുക, എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ധകാരത്തെ രോധിക്കുക. നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള അജ്ഞാനമായ അന്ധകാരത്തെ രോധിക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് ഗുരുനാഥൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുരുവിനെ വന്ദിക്കുക, ഗുരുവിനെ പൂജിക്കുക, ഗുരുവിനെ സ്മരിക്കാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം, അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അധ്യാപക ദിനം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാവും നമ്മളെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. അവരുടെ വാക്കുകൾ, രീതികൾ, സമീപനങ്ങൾ എന്നിവ നാം അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ വിദ്യാലയ ജീവിതത്തിൽ അടുത്തറിഞ്ഞ അധ്യാപകനോ അധ്യാപികയോ ആകാം. അതെ, ഇന്ന് അവരുടെ ദിവസമാണ്. നാം അവരെ എത്രമാത്രം ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു ദിവസം. അതേപോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ അധ്യാപകരും. എൻ്റെ എല്ലാ ഗുരുനാഥന്മാരെയും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. അതിലേറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് എൻ്റെ 1ാം ക്ലാസ്സിലെ അധ്യാപകരായ പ്രിയ ടീച്ചറും അതേപോലെ തന്നെ രഞ്ജുഷ ടീച്ചറുമാണ്. അത് എടുത്തു പറയാനുള്ള കാരണം അവരെനിക്ക് തന്ന സപ്പോർട്ടാണ്. അതിലൊരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം. സബ് ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ കഥ പറയാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്നെ ആയിരുന്നു. മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തും മടിയിലിരുത്തിയും എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഒരു അമ്മയുടെ വാത്സല്യത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും എന്നെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ എൻ്റെ പ്രിയ ഗുരുനാഥന്മാർ. ഒരു 1ാം ക്ലാസ്സുകാരിയെ കഥയുടെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും എത്തിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ക്ഷമ, അത് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ഒരു 1ാം ക്ലാസ്സുകാരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ എല്ലാമാണ് അവരുടെ ടീച്ചർമാർ. അവർ എന്തു പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതേപോലെ ചെയ്തിരിക്കും. എനിക്ക് ആ പഴയ 1ാം ക്ലാസ്സുകാരിയാകാൻ ഒരു വട്ടം കൂടി കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും വെറുതെ ആശിക്കുമായിരുന്നു. പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും മറ്റ് എന്ത് ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് എന്നോടൊപ്പം നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എൻ്റെ ഗുരുനാഥന്മാർ, ഇവരോടുള്ള ഈ ഒരു അടുപ്പവും സ്നേഹവും എനിക്ക് മറ്റൊരു അധ്യാപകരോടും ഇന്നേ വരെ തോന്നിയിട്ടില്ല. അതേപോലെ മറ്റൊരു അനുഭവം എന്ന് പറയാനുള്ളത്, ടീച്ചർ എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ മിഠായി തരുമായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലമായതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, ആ മുട്ടായിക്കൊരു പ്രത്യേക സുഖമായിരുന്നു. പിന്നെ ആ മുട്ടായി മേടിക്കൽ ഒരു ഹരമായി തീരുകയും ചെയ്തു. അതേപോലെ ഗുഡിട്ട് തന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവരുടെ അത്രയും വേറെ ആരെയും എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല. എന്നെ എല്ലാ വിധത്തിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എൻ്റെ ഈ 2 ടീച്ചർമാരെയും ഞാൻ ഈ വേളയിൽ ഓർക്കുന്നു. സ്നേഹിച്ചും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും ശാസിച്ചും
തെറ്റുകൾ കണ്ടാൽ തിരുത്തിയും അതേപോലെ തൻ്റെ ഓരോ കുട്ടിയും പഠന നിലവാരം പുലർത്തണം എന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ പ്രിയ ഗുരുനാഥന്മാർ. കൂട്ടുകാരെ, സ്നേഹിക്കുക, ബഹുമാനിക്കുക, അതാണ് അവർക്ക് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുദക്ഷിണ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഹൗ ആർ യു? എന്തെല്ലാരും ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ? എന്നെ മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പുതിയ മാത്സ് ടീച്ചറാട്ടോ, ഗ്രഡൽസ ടീച്ചർ. നിങ്ങളുടെ ഭാഷണ മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കിക്കുട്ടികളാണെന്ന്. ആണല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് മാത്സിന്റെ സെക്കൻഡ് ലെസൺ നോക്കാം. എന്താ സെക്കൻഡ് ലെസണിന്റെ പേര്? എല്ലാവരും നോക്കിക്കേ. Yes, good. Decimal forms. We have seen decimal forms of some fractions in class 6. What is decimal number? You, tell me. Very good. It is the division of the powers of 10, like 10, 100, 1000, 10,000, etc. For example, we can take 5 by 10. How can we write? Yes, 0.5. Then 25 by 100. What is the decimal form of this fraction? 0.25. Hi my dears, how are you all? I hope you all are fine. So, shall we start our first chapter? What is the name of our chapter? Yes, Protectors of Biosphere. Okay. Before I am going to the chapter, I will ask you some questions. Okay. Okay. Can you hear the word global warming? Huh? Can you hear the word global warming? Yes. Okay. What is global warming? Say, what is global warming? In the global warming nu parna? Yeah, right. Global warming is a process by which the temperature of earth increase gradually. നമ്മുടെ എർത്തിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായി ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. എന്താണ്? ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഈസ് എ പ്രോസസ് by which the temperature of the earth increase gradually. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. Okay, and the second question. Which are the gases that leads the global warming? എന്താണ്? ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായ രണ്ട് ഗ്യാസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ബയോളജിയിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. Good morning all. Today we are going to learn the first chapter of our English, the race. Do you know who wrote that? It is Nisha Punjabi. Okay, let's move to the story. The main character of this story is Tarun. He was a mediocre student. His grades do not barely satisfy by his parents. He is not good at dancing, painting, singing, or even he is not an actor. His brother, who was pursuing the degree from a reputed engineering college, always made the family proud, and Tarun was not good at anything like that. However, he is blessed with a strength of athlete. He ran for hours, be it night or day. Good morning, friends. Welcome to my class. How are you all? I hope all are keeping fine. What is the importance of this day? Yes, of course. Today is Teachers' Day. At first, I wish all my teachers happy Teachers' Day. Today I am going to teach a small portion of our chapter, The Taste of Equation in Maths. Shall we start our class? So let's start. If 3.5 meters long rod is to be cut into two pieces and one piece is bent to the square and other is bent to the equilateral triangle, and we know that the all sides of a square is equal, so I consider that it is similar in the equilateral triangle, and I consider that
that the one side of a square is A. So the other side is also be A. നമസ്കാരം. മാതാപിതാ ഗുരുദൈവം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? മാതാവിനും പിതാവിനും ഗുരുവിനും ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 5 ദേശീയ അധ്യാപക ദിനം. ജീവിതത്തിൽ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കൈകൾ തന്ന് സഹായിച്ച അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദിനം. ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും വിജയത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു മികച്ച അധ്യാപകന്റെ പിന്തുണയും മാർഗനിർദ്ദേശവും ഉണ്ട്. അറിവിന്റെ പാതയിൽ വെളിച്ചവുമായി നടന്ന അധ്യാപകർക്കായി സമർപ്പിച്ച ഈ ദിനം ഭാരതരത്ന ജേതാവും സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഉപരാഷ്ട്രപതിയും രണ്ടാമത്തെ പ്രസിഡന്റും ആയ ഡോക്ടർ സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആണ് ആചരിക്കുന്നത്. 1888 സെപ്റ്റംബർ 5 മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിലെ ചിറ്റൂർ ജില്ലയിലെ തിരുത്തണി ഗ്രാമത്തിൽ വീരസ്വാമിയുടെയും സിത്തമ്മയുടെ മകനായി അദ്ദേഹം ജനിച്ചു. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഭാരതത്തിൽ ഏറെ ആദരിക്കപ്പെട്ട പണ്ഡിതരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ. അധ്യാപകരുടെ അധ്യാപകൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. 1911 മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി കോളേജിൽ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കൽക്കത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോയി. ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രൊഫസർ ആയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനും കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ. 1962 മുതലാണ് നമ്മൾ അധ്യാപക ദിനം ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. 1954 ഭാരതരത്ന നൽകി അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യം ആദരിച്ചു. ഭാരതത്തിന് അഭിമാനമായ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ 1975 ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് വിടവാങ്ങി. സെപ്റ്റംബർ 5 അധ്യാപക ദിനം. അധ്യാപകരെ ആദരിക്കുന്ന ദിനം അധ്യാപക ദിനമായി കണക്കാക്കി വരുന്നു. ഒക്ടോബർ 5 ആണ് ലോക അധ്യാപക ദിനമായി യുനെസ്കോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആചരിക്കുന്നത്. ഓരോ രാജ്യത്തും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗവും ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അധ്യാപക ദിനാഘോഷത്തിന് നിദാനം. 1961 മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ അധ്യാപക ദിനം ആചരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അതിപ്രശസ്തനായ ഒരു അധ്യാപകനും ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിനമായ സെപ്റ്റംബർ 5 ആണ് അധ്യാപക ദിനമായി ഇന്ത്യയിൽ ആചരിക്കുന്നത്. ലോകം മുഴുവൻ ആദരിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു ഡോക്ടർ സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണൻ. പല വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ മഹാത്മാവിന്റെ ജന്മദിനമായ സെപ്റ്റംബർ 5 ആണ് ഭാരതം അധ്യാപക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. അധ്യാപകരുടെയും അധ്യാപകൻ എന്നാണ് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. 1888 സെപ്റ്റംബർ 5 തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുത്തണ്ണി ഗ്രാമത്തിലാണ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ജനിച്ചത്. മദ്രാസ്, വെല്ലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം. പിന്നീട് മദ്രാസിലെ പ്രസിഡൻസി കോളേജിൽ ഫിലോസഫി പ്രൊഫസറായി. ഓക്സ്ഫോർഡ്, മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്നീ ലോക പ്രശസ്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അധ്യാപകനായി. യുനെസ്കോയുടെ ചെയർമാൻ. സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി എന്നീ ഉന്നത ഔദ്യോഗിക പദവികളും അദ്ദേഹം മികവുറ്റതാക്കി. 1954 ഇന്ത്യ ഭാരതരത്ന പുരസ്കാരം നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു. ഇന്ത്യ കണ്ട പ്രഗത്ഭനായ അധ്യാപകനും ദാർശനികനും ചിന്തകനുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിനം അധ്യാപക ദിനമായി ആചരിക്കാൻ നാം തീരുമാനിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ അധ്യാപകരോടുമുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണിത്. അധ്യാപകരെ കർമ്മോത്സുകരാക്കാനും തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യങ്ങളും കടമകളും കൂടുതൽ ആവേശത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കാനും ഈ ദിനാചരണം പ്രചോദനമാകുന്നു. അധ്യാപകരുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പദവികൾ ഉയർത്തുകയും അവരുടെ കഴിവുകൾ പരമാവധി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അധ്യാപക ദിനാഘോഷത്തിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ 1962 ഒരു ദേശീയ അധ്യാപക ക്ഷേമനിധി ഏർപ്പെടുത്തി. പതാക വിൽപ്പന, വിവിധ കലാപരിപാടികൾ, സിനിമാ പ്രദർശനം, ലേഖന സമാഹരണ പ്രസിദ്ധീകരണം എന്നിവ മുഖേന അധ്യാപക ദിനത്തിൽ ഈ നിധിയിലേക്ക് ധനശേഖരണം നടത്തുന്നു. അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആശ്രിതർക്കും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക, ആത്മാർത്ഥവും
സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള അധ്യാപകർക്ക് പെൻഷൻ പറ്റിയതിനു ശേഷം സഹായധനം നൽകുക എന്നിവയാണ് ഈ ക്ഷേമനിധിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ. വിശിഷ്ട സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദേശീയ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനവും അധ്യാപക ദിനത്തിലാകുന്നു. സമൂഹം അധ്യാപകന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ. സർക്കാർ തലത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്ത ഈ നിർദ്ദേശത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ അധ്യാപകരുടെയും പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ അനിഷേധ്യമായ വ്യക്തി മഹാത്മ്യമാണ് ഇതിന് മുഖ്യ കാരണം. വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യത്വമുള്ളതാകണം. ബുദ്ധിപരമായ പരിശീലനം മാത്രമല്ല, ഹൃദയ സംസ്കരണവും ആത്മനിയന്ത്രണവും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ലഭിക്കണം. എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഈ വാക്കുകൾ നമുക്ക് പ്രചോദനമാകട്ടെ. താങ്ക് യു.